الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفتتح الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأرجان، التمس من الحضور الكرام أن نقف لقراءة الفاتحة على أرواح المواطنات والمواطنين المغاربة الذين وفتهم المنية بالأمس بإقليم الصويرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. تغمد الله الذين واللواتي وفتهم المنية برحمته، ورزق أهلهم وكل المغاربة العزاء والسلوان في هذا المصاب الذي نتمنى أن يكون آخر المحن. السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد والي جهة سوس ماسة، السيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، السادة عمال عمالات وأقاليم الجهة ومجال الأرجان، السيدات والسادة النواب البرلمانيون والمستشارون والمستشارات، السادة رؤساء الغرف المهنية الجهوية، السادة والسيدات رؤساء المجالس الإقليمية والجماعة الترابية، السيد ممثل التعاون الدولي الألماني GIZ، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد رئيس جامعة بنزور والسادة العمداء ومديري مدارس البحث العلمي، السيدات والسادة رجال ونساء البحث العلمي المشاركين والحاضرين والحاضرات معنا، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة رجال ونساء الإعلام بكل أنواعه، أيها الحضور الكريم. تنعقد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأرجان في سياق دولي موسوم بالاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية وبتأثيراتها البيئية تحت ضغط التغيرات المناخية، وفي سياق وطني منخرط بكل قوة في هذه الديناميكية العالمية، سواء بالسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة أو بالسياسات القطاعية للوزارات والقطاعات الوطنيي، وفي سياق وطني ومحلي موسوم باحتضان مدينة أكادير في الأيام السابقة للقاء تشاوري حول المبادرة العربية الإفريقية حول المحميات، وأيضا بمجموعة من اللقاءات التي أفرزتها الدورة 22 للأطراف حول التغيرات المناخية بمراكش، والذي كانت دورة ناجحة بامتياز، وبالتمثيل المشرف للمغرب في الدورة 21 بباريس، وأيضا في الدورة 23 ببون، والتي لم تزد إلا تأكيدا على الاختيارات التي اتخذتها جهتنا ووزارة الفلاحة وجميع الشركاء المهتمين بالأرجان حول الاهتمام بهذا المجال، باعتباره أحد المجالات المتميزة والرائدة فيما يتعلق بالتنمية المحلية وبالمقاربة العلمية التي يجب أن تنهج في معالجة هذه القضايا. إذن في ظل هذه السياقات وفي تحت الشعار من أجل نقلة نوعية في الاهتمام العلمي بهذا المجال، تنعقد الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأرجان، وأعطي الكلمة في بداية هذه الدورة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد والي جهة سوس مسا، السادة عمال صاحب جلالة، السيد رئيس مجلس جهة سوس مسا، السادة المنتخبون، السيدات والسادة الضيوف من الدول الشقيقة والصديقة، السيدة والسادة الباحثين والجامعيين، السادة ممثلي الإعلام، السيدات والسادة مهنيي قطاع الأرجان وممثلي المجتمع المدني، حضرات السيدات والسادة، سعيد اليوم بافتتاح فعالية الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأرجان والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أود بداية أن أرحب بكم في أكادير، عاصمة المجال الحيوي للأرجان، واسمحوا لي في مستهل هذه الكلمة
التأكيد على أننا نعتبر هذا المؤتمر الذي ينعقد كل سنتين فرصة سانحة للوقوف على مسار تنمية سلسلة الأركان والتحديات المتعلقة بها. حضرات السيدة والسادة، ها نحن اليوم نجني ثمار الأهمية التي حظيت بها سلسلة الأركان، إذ كان خلال سنوات بأمس الحاجة لفضاء مناسب لتوحيد الجهود وتقاسيم الخبرات. لقد تحقق هذا المبتغى بعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشارجة الأركان بتوصيات من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبعد ذلك بانطلاقة المؤتمر الدولي للأركان في دورته الأولى سنة 2011، والذي أصبح اليوم محطة بارزة في مسار تنمية سلسلة الأركان. الإحصائيات المسجلة خلال الثلاث دورات السابقة خير دليل على هذا الالتزام. كما تم الاعتماد على مقاربة جديدة لتشجيع البحث العلمي في صفوف الطلبة الباحثين، تتمثل في جوائز ومنح لدعم البحث العلمي في هذا المجال. حضرات السيدة والسادة، كما تعلمون فمساحة أشجار الأركان تناهز 830 ألف هكتار في بلادنا، وتلعب دورا إيكولوجيا مهما باعتبارها حاجزا ضد التصحر وقاطرة للتنمية السوسيو الاقتصادية لمنطقة تقارب ساكنتها 3.5 مليون نسمة، ويغلب عليها الطابع القروي بنسبة 73%، أي ما يعادل 182 جماعة قروية من أصل 250. وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة لا زالت هناك تحديات للنهوض بهذه المناطق، وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال برامج تنموية شاملة وعبر اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنح قيمة مضافة للمنطقة وتضمن استدامتها، آخذين في ذلك بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات السكان. تأتي هذه الإجراءات تماشيا مع استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي قدمت أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2013. هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل هذه المناطق فضاءات تتمتع بتنافسية اقتصادية وعدالة اجتماعية وحماية إيكولوجية. حضرات السيدات والسادة، موازاة مع ورش البحث العلمي، فقد تم تحقيق نتائج متقدمة فيما يتعلق بتنمية مناطق شجر الأركان، وسأكتفي في مداخلتي بما تم إنجازه في إطار مخطط المغرب الأخضر، بدءا عن عقد برنامج سلسلة الأركان، مرورا بتعبئة الموارد المالية لإنجاز البرامج التنموية المهيكلة والمندمجة. وبهذه المناسبة أقدم التهاني للسيد الرئيس اللي انتخب على لانتربروفيسيون، يعني الفيدرالية بمهنية ديال الأركان، وكهذا الشيء كيدل على يعني الصحة ديال هذا القطاع وديال الفاعلين وديال المجتمع المدني. وهكذا فقد تم تسجيل تطور مهم في برنامج تأهيل مجال الأركان على آلاف الهكتارات برسم الفترة بين 2012 و 2017، وتسجيل تطور في صادرات زيت الأركان التي بلغت ما يناهز 1380 طن برسم سنة 2016 بقيمة إجمالية تفوق 298 مليون درهم. فيما يتعلق ببرنامج الأركان الفلاحي، فقد توجت الجهود المبذولة في هذا الإطار بتمويل مشروع غرس 10,000 هكتار من الأركان الفلاحي من طرف الصندوق الأخضر للمناخ بغلاف مالي يناهز 50 مليون ديال الدولار. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة على أنه سينطلق عملية غرس أكثر من 1870 هكتار من الأركان الفلاحي برسم الموسم الفلاحي 2017-2018. تمويل مشاريع تنموية تهدف لتحسين جاذبية المجال الحيوي للأركان من خلال دعم أكثر من 600 مشروع تنموي في قطاعات التعليم والماء الشروب وفك العزلة والبيئة والصحة والتنشيط السوسيو-اقتصادي والثقافي. موازاة مع هذا البرنامج، فقد تمت إعادة هيكلة التنظيم المهنية لسلسلة الأركان طبقا لمقتضيات القانون
3 وتقديم الدعم المالي والتقني اللازمين حتى يتسنى لها تفعيل مهامها في أحسن الظروف. وبخصوص الفيدرالية الوطنية للجامعات الإقليمية لذوي الحقوق، فقد تمكنت هذه الأخيرة من استكمال تمثيلياتها على مستوى جميع العمالات والأقاليم المعنية. لتتمين هذه الدينامية تم الاشتغال على برنامج لدعم البحث العلمي التطبيقي. وبهذه المناسبة أتمنى الشفاء العاجل لصديقنا السيد المدير العام لينغال اللي هو الآن يعني في المستشفى، ونتمنى له الشفاء العاجل، والذي يهدف هذا البرنامج ديال البحث العلمي اللي يهدف إلى التحسين الوراثي للأغراس وإنتاج شتلات ذات جودة عالية ومواكبة المستنبتات لضمان تكثيرها اعتمادا على مراجع تقنية محددة. إن ورش تنمية سلسلة الأركان لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على نتائج البحث العلمي، والذي نوليه أهمية قصوى في مقاربتنا هذه. وتنظيم هذا المؤتمر ما هو إلا بداية تأكيد هذا الرؤية وهذه الفلسفة التي نتقاسمها جميعا في انتظار تفعيل مشروع المركز الوطني للأركان، والذي سيشكل لا محالة قبلة لجميع الباحثين حول الأركان ومجاله الحيوي. لا تفوتني الفرصة للحث على ضرورة الاستمرار في نفس السياق لتحقيق مزيد من النتائج عبر تكثيف وبذل جهود إضافية وتوحيد الرؤى بين جميع المتدخلين، كما يجب أن تبقى جهودنا مرتكزة حول حماية منتوج مجال الأركان وإبقاء قيمته المضافة وتثمين إرثه التراثي واللامادي حتى يتسنى للساكنة المحلية الانتفاع به. وضع آليات لتحقيق تواصل منتظم وانفتاح إيجابي على المحيط الخارجي وخاصة القطاع الخاص والمهنيين وباقي الفاعلين والمتدخلين للاستفادة من نتائج البحث. تعزيز الانسجام بين مختلف المبادرات التي تهم البحث وربطها بالبرامج التنموية الحالية والمستقبلية مع الاشتغال وفق توازن وتكامل للموارد. وفي الأخير أود أن أشكركم جزيل الشكر على حضوركم لأشغال هذا المؤتمر في دورته الرابعة، وأنا واثق من أهمية النقاش الذي سيشهده هذا المؤتمر ومن أهمية الإضافات والاقتراحات والأفكار التي ستخلص إليها أشغاله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير على هذه الكلمة الجامعة المانعة لكل التفاصيل المرتبطة بالمجهودات المبذولة على الصعيد الوطني والجهوي فيما يتعلق بتنمية مجال الأركان، سواء على مستوى الشجرة أو على مستوى البحث العلمي أو على مستوى الدور السوسيو اقتصادي لهذا المجال. فثلاثية الأركان كما نقول بالأمازيغية يقت أركان دفقان دوكال، وهي ثلاثية منسجمة ومندمجة لا يمكن أن نتحدث عن التنمية في هذا المجال إلا بالدفع إلى الأمام وبقوة بهذه الثلاثية. فإذا كان مؤتمر الدولي للأركان قد ربح رهان الانتظام بحيث حافظنا على 2 في كل دورة، فقد ربح أيضا رهان المشاركة بحوالي 353 مداخلة علمية في الدورات الثلاث منذ 2011 إلى 2015، وبما يقارب 1680 مشارك من حوالي 15 دولة، وهو تراكم مهم جدا، وأيضا بتسجيل ما يقارب 200 مداخلة لهذه الدورة الرابعة، وهي حصيلة مهمة جدا بأهمية هذه الشجرة في قلوب ساكنة المجال وكل المواطنين المغاربة. أعطي الكلمة للسيد دكتور إبراهيم حفيظي رئيس مجلس جهة سوس ماسا ومدير الوطني للوكالة الوطنية لتنمية الأركان ومجال الواحات لتنمية الواحات ومجال الأركان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد والي جهة سوس ماسا،
السادة عمال عمالة وأقاليم الجهة، السيد الكاتب العام للمياه والغابات، السيد رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس مسا، السادة المديرون المركزيون، السادة المنتخبون، السادة ممثلي جي زد التعاون المغربي الألماني، السيدات والسادة ذوي الحقوق والتعاونيات ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة أيها الحضور الكريم. في الحقيقة أنا جد مسرور بعد الخطاب ديال السيد الوزير، وسمعنا الأرقام وسمعنا ما وصلت إليه هذا يعني لا ريزيرف دو بيوسفير ديال لارغانيي. لا يسعني إلا أن أشكره السيد الوزير، نشكركم جزيل الشكر، ونشكر صاحب الجلالة للعناية اللي عطى لهذا القطاع ديال الأركان ولهذا المجال، والوكالة ديال تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وعطيته الأرقام. ولكن لابد ما نذكروا شوية التاريخ منين جينا. فالشعار ديال هذا اللقاء محمية المحيط الحيوي للأركان، شونجمون دو باراديغم، في أفق يعني نقلة نوعية. كنا من قبل كنا دائما نهتم بالأركان، كنا كننظموا مؤتمرات، ولكن دائما كنهضروا على المساحات، لإتلاف عدد المساحات الهكتارات. اليوم الحمد لله كنهضروا على المساحات 100,000 هكتار تم تأهيلها، يعني المساحات اللي غادي تغرس. وهذا جاء بعد يعني العمل الجاد. اولا باغي نشكر واحد الضيف اللي عندنا، مسيو هاير. مسيو هاير، جو فو دوموند ديتر. كان اول عمل ديال على أركان في اطار واحد المشروع في اطار التعاون يعني المغربي الالماني PCDA، لو بروجي دو كونسيرفاسيون و ديفلوبمون دو لارغانيي، اللي جا مسيو هاير كان الرئيس ديالو، وهو اللي كان قال لنا هاد الأركان خصو يكون ان ريزيرف دو بيوسفير من 95 الى 98. وتما بدات يعني نفكروا في كيفاش نحميو هاد الحمايه وكيفاش يعني تولي فيها التنميه المستدامه. اليوم يعني الاعتراف بهاد لا ريزيرف دو بيوسفير، وبقينا حتى 2008 هناك كذلك تاريخ مهم فاش كان السي أخنوس رئيس الجهه، فاش كان اول اعتراف بالترميز ديال المنتوجات الفلاحيه، كان لي جي بي دو لارغاني. ديك الساعه يعني دار واحد العمل، دار قانون جديد. اذا السي عزيز أخنوس له الفضل الكثير، اولا في وضع عدد من القوانين، بدينا بهاد ديال لي جي بي. هناك قوانين اخرى ديال التحفيزات. اليوم اللي بغى يغرس أركان عنده تحفيز ديال 9000 درهم لهكتار بالنسبه للريغي، 6000 درهم لهكتار البور. هذه تحفيزات وقوانين جديده. هناك قانون الراعي الجائر، يعني المشاكل دابا كان واحد الكولوار وتدار له قانون، وهذا الشيء كيرجع للفضل للوزير، وبعد الانصات للمشاكل ديال الساكنه وديال ذوي الحقوق ديال الأركان. اذا السيد الوزير شكرا جزيلا. باغي نشكر كذلك جميع الباحثين، لان هذا يعني مؤتمر ديال البحث العلمي، وهناك عده مؤسسات، اولا جهويه، معهد الحسن تنزير البيطره، المعهد ديال لينرا، لونيفرسيتي ابن زهر، وكذلك وطنيه، جميع الكليات ديال العلوم في جميع الجامعات ديال المغرب، كليه الطب بالرباط، ويعني مختبرات اخرى خارج البلاد اللي كتعمل. وحاولنا ما امكن باش تبقى هذه الشبكه وتلقى كل سنتين، وكنشكروهم لان يجيبوا لنا المستجدات في جميع المحاور اللي كنتدرسوا فيها باش يعاونونا في يعني يكون واحد التنميه مستدامه ديال هذا المجال الحيوي. المجال الحيوي ديال الأركان هو المجال اللي كنعيشوا فيه كاملين. فالتنميه المستدامه خصها تكون اقتصاديه، والحمد لله ما وصلنا اليه غير في أركان، وفي يعني المنتوجات الاخرى اللي في هذا المجال يعني جيد جدا. وهنا باغي نشكر جميع يعني الفاعلين من المنتجين، من ذوي الحقوق، من اللي شاركوا في هذه الديناميه. السيد الوزير عطى بعض الارقام. 2002 كنا كنصدروا، هذا حسب لو سي سي، داكشي غير اللي ديكلاري، 36 طن. 2016 وصلنا 1380 طن غير في أركان.
خلي عليك المنتوجات الاخرى. اذا هذا الشيء كيزيد يكون واحد الثروه في في المجال ديالنا. هناك جانب الاجتماعي، هضرنا على المشاريع ديال لانزوا والمشاريع اللي كتدارها جميع القطاعات الحكوميه، وهناك الجانب البيئي. السيد الوزير عطى الانطلاقه التواصل حول محطه تحليه ماء البحر واشكاليه الماء. اذا شنو بغينا باش يكون عندنا تدبير تنميه مستدامه، هي تكون عندنا التوازن ديال الفرصه المائيه، يكون عندنا اعاده تاهيل هذا المجال، ويكونوا الناس كيديروا الثروه، وهذه هي التنميه المستدامه. وكنتمناو ان شاء الله المزيد. ومره اخرى اهني ذوي الحقوق اللي سالوا التنظيم ديالهم، واحنا دائما معكم ومع الباحثين. وشكرا للجميع، وشكرا للتعاون المغربي الألماني في مواكبتهم. شكرا. شكرا السيد الرئيس على هذه الالتفاتة القوية للمسار الذي قطعه الاهتمام بمجال الأركان على مستوى البحث العلمي، ولكن أيضا على مستوى العمل الميداني. أريد فقط أن أنعش ذاكرة مسيو هايير والفاعلين في أركان. هايير a dit un jour: je veux que l'argane soit un produit de luxe. Il l'est déjà, مسيو هايير. Il est déjà un produit de luxe. وأظن بأنه هذه المواكبة المهمة للتعاون الدولي الألماني لمجال الأركان هي نابعة من استعداد الفاعلين الوطنيين والمحليين لاحتضان كل التجارب وكل الشراكات الدولية القادرة على تنمية هذا المجال. وأعطي الكلمة لمسيو ميكايل غايو، le représentant de la GIZ, de la coopération internationale allemande. أعطي الكلمة للسيد ميكايل غايو، ممثل التعاون الدولي الألماني. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Monsieur le Wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d'Agadir, Ida Outanan, Monsieur le directeur général de l'ANSOA et président de la région Souss-Massa, cher ami Ibrahim Hafidi, Mesdames et Messieurs le gouverneur, Mesdames et Messieurs le directeur et représentants des différents départements et services régionaux, chers partenaires et acteurs de la recherche ici présents, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues, à la suite des prestigieuses interventions qui m'ont précédé, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter d'avoir initié et organisé cette 4e édition du Congrès international de l'Arganier sous le thème « Réserve de biosphère arganeraie vers un changement de paradigme ». Un congrès et une thématique qui s'intègrent parfaitement dans l'esprit des projets que je coordonne pour la GIZ au Maroc au niveau du secteur environnement et climatique. Ce rendez-vous scientifique est une opportunité de rencontre et d'échange entre les membres de la communauté scientifique et un lien de communication et de valorisation des travaux de recherche effectués sur l'arganeraie et l'arganier. Il ambitionne de partager les connaissances scientifiques et techniques entre les chercheurs nationaux et internationaux, les gestionnaires forestiers, les acteurs économiques et les institutions de développement. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'entamer la thématique de ce congrès avec quelques réflexions et messages clés. La réserve des biosphères arganeraie est un territoire unique du sud-ouest marocain. Il a décroché ce statut dans le cadre du programme Man and Biosphere, donc Homme et Biosphère de l'UNESCO, en décembre 1998. Grâce à son écosystème, sa forêt d'arganier unique au monde et les multiples savoirs traditionnels des communautés locales qui en découlent. La réserve regorge d'atouts environnementaux, écologiques, culturels et socio-économiques. La coopération maroco-allemande continue dans le domaine de l'environnement, climat, de biodiversité exemplaire, non seulement en vue d'un portefeuille important, mais aussi et surtout au niveau
du résultat atteint et des impacts réalisés. Je suis très fier que l'Allemagne accompagne ici au niveau régional les partenaires tels que l'ANSOA, le secrétariat d'État chargé du développement durable et les eaux et forêts dans la mise en œuvre de leurs stratégies respectives de manière continue depuis l'initiation du processus de Rio en 1992 sur le plan juridique, institutionnel et technique. Cette tradition de coopération a été promoteuse à plusieurs niveaux. Notre présence au niveau de la région Souss-Massa a dépassé le quart de siècle et nous nous réjouissons de différentes réalisations. Permettez-moi de vous en rappeler quelques exemples d'impact des projets avec nos partenaires, nos projets GIZ de la coopération maroco-allemande au niveau de la région Souss-Massa. Et M. Hafidi l'a déjà dit, et je suis très content que M. Hayer est parmi nous. C'est notre génération de la GIZ. Pour moi, c'était une surprise ce matin de le retrouver ici. Bienvenue, M. Hayer, aussi de ma part. Je pense que si vous n'existez pas, je ne resterai pas sur ce plateau aujourd'hui. Et je pense qu'il est très important, et j'aimerais dire ça non seulement en tant que représentant de la GIZ, tout ce qui est assistance technique, mais aussi avec beaucoup d'émotion. À l'époque, et M. Hafidi l'a très bien dit, il y avait un projet. Aujourd'hui, nous avons le titre « Changement de paradigme ». Et je pense qu'il y avait déjà eu lieu une fois un tel changement de paradigme. Non seulement de protéger l'arganier, mais aussi de le bien valoriser. Je vous rappelle, l'appui à la mise en vigueur du statut réserve de biosphère était finalement un produit de ce projet de l'arganier où M. Haya a coopéré avec nous. La réalisation de plusieurs recherches sur l'écosystème de l'arganeraie, l'appui à la création d'une union de coopératives féminines, l'union de coopératives de femmes qui travaillent dans l'arganeraie, l'UCFA, et initiation d'une dynamique autour de la création de coopératives dans la région. La sensibilisation de la population à l'importance de la gestion de l'arganeraie. Et aujourd'hui, davantage, nous continuons cette coopération avec l'appui à la mise au point des stratégies de développement durable pour la réserve de biosphère de l'arganier, l'élaboration et mise en œuvre des différents plans de renforcement des capacités autour de la biodiversité, la réalisation de projets pilotes avec les associations dans les cadres de subventions locales et aujourd'hui, les projets ont été couronnés par la mise en œuvre de la vision du projet innovant du Centre national de l'arganeraie, le CNA, avec l'ANSOA. Et j'aimerais souligner encore une fois, non seulement qu'il s'agit vraiment des projets d'assistance technique, mais ce qui compte beaucoup, c'est aussi la relation humaine, l'amitié, la confiance et la continuité. Mesdames, Messieurs, la coopération allemande à travers la GIZ a toujours contribué, toujours une meilleure prise en compte par les pays partenaires de la biodiversité et les services écosystémiques dans les politiques environnementales. Ainsi, elle continuera son soutien pour la mise en œuvre des conventions sur le changement climatique et la diversité biologique. L'ANSOA et la GIZ, à travers le projet Centre national de l'arganier, associent leurs efforts et leurs expertises pour faire de ce centre une plateforme d'interprétation du patrimoine, de coordination et promotion de la recherche et de gestion des connaissances afin d'assurer une gouvernance durable de la réserve de l'arganier. Selon une approche participative et concertée, le Centre national de l'arganier envisage d'appuyer les différents acteurs et parties prenantes pour la sauvegarde et la promotion des valeurs patrimoniales de l'arganeraie, la convergence des programmes de recherche ainsi que la capitalisation et le partage des résultats de la recherche scientifique sur l'arganeraie. Et ce, dans le cadre de 3 champs d'action. 3 axes sont prévus pour ce centre. Premièrement, interprétation du patrimoine de la réserve de biosphère arganeraie. Deuxièmement, la gouvernance et convergence de la recherche sur la réserve de biosphère de l'arganeraie et l'arganier. Et troisièmement, la gestion des connaissances, capitalisation des résultats de recherche et veille technologique sur la réserve de biosphère arganeraie. Les résultats de notre présent congrès enrichiront donc certainement les réflexions
autour de la sauvegarde et la promotion des valeurs patrimoniales de l'Arganeret dans ses dimensions environnementales, écologiques, culturelles et socio-économiques. Mesdames, Messieurs, en tant que responsable du secteur environnement, climat, diversité de la GIZ, j'ai un grand plaisir de vivre et suivre cette coopération fructueuse et promoteuse avec notre partenaire l'ANSOA, mais aussi avec nos autres partenaires au niveau régional, et percevoir et voir de mes propres yeux un développement environnemental positif de cette belle région du Maroc. Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la tenue et à la réussite de ce congrès. La superbe et performante équipe de l'ANSOA et à leur tête M. Brahim Hafidi, mon collaborateur M. Farid Wider et toute son équipe, notamment Houda Ghazi, Kautar Monkachi et Noufis Agilila. Et enfin, je vous remercie toutes et tous de vous investir pour le succès de ce congrès. Pour ce congrès qui représente une étape importante pour notre coopération, je nous souhaite tous des discussions enrichissantes et beaucoup de succès en termes de mesures d'apprentissage et d'innovation, ainsi que de résultats fiables. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Gaillou, pour votre intervention. شكرا السيد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على هذه الكلمة القيمة التي تؤكد فعلا بأن تاريخ الشراكة والتعاون بين المغرب وألمانيا فيما يتعلق خصوصا بهذا المجال مهم جدا. ف25 سنة ربع قرن نتحدث عن جيل من الباحثين، أسماء كبيرة جدا مرت من هنا سواء على المستوى الألماني أو على المستوى المغربي، وإذا كنا نتذكر جزءا منهم فالكثير منهم قد خلدوا مرورهم عبر مجموعة من البحوث والدراسات التي نريد لها أن تعمم وأن تكون منطلقا للبحث العلمي في هذا المجال. فقد واكب التعاون الألماني تقوية الاهتمام العلمي بمجال الأركان، ولكن أيضا تحدث عن الجانب الإنساني الذي كان مهما. فقد واكب التعاون الألماني إحداث مجموعة من الشبكات الجمعوية، ولا يمكن أن نمر في تاريخ هذا العمل دون أن نتحدث عن شبكة جمعية محمية أركان المحيط الحيوي رربا، وعن اتحاد تعاونية الأركان الذي اعتبر آنذاك هو أول اتحاد تعاوني عالمي فيما يتعلق نسائي فيما يتعلق بمجال الأركان، وعن أيضا إدراج واحد المجموعة ديال المقاربات. وكنا نتحدث عن نقل لترانسفير ديزابروش، فالمقاربة التشاركية لم نتعلمها إلا من خلال مجال الأركان، المقاربة التخطيط الاستراتيجي إلا من مجال الأركان، لي بي دي دي لي بلون ديفلوبمون دوار أو مخططات تنمية الدوار أيضا في مجال الأركان، وحتى التجارب الأولى التي تضمنها الميثاق الجماعي في مادة 36 المتعلقة بمخططات التنمية الجماعية فقد تعلمناها منذ 2003-2004 في مجال الأركان في إطار التعاون الألماني المغربي حول مجال الأركان. في نفس سياق الحديث عن المجتمع المدني فقد طور البحث العلمي وطور الاهتمام بمجال الأركان التفكير في استرجاع إحياء بعض البنود المتعلقة بظهير 1925 بما له وما عليه فيما يتعلق بالبنيات البشرية المواكبة لمجال الأركان وهي ذوي الحقوق. كنا كثيرا ما تحدثنا عن ذوي الحقوق دون كما لو أننا نتحدث عن أشياء طوباوية، أو اليوم لدينا فيدرالية بين مهنية تضم بين مكوناتها جمعيات ذوي الحقوق أو الفاعلين المباشرين في المجال الترابي لمجال الأركان. وأنادي الأستاذ أحمد أتبير رئيس الفيدرالية بين المهنية للأركان والذي تم انتخابه حديثا، فتحية للجميع. شكرا. قبل أن أتطرق إلى كلمتي أود أن أشكر السيد الوزير على تهنئة بمناسبة انتخابنا على رأس الفيدرالية المهنية لسلسلة الأركان، وكذلك هذه التهنئة موجهة أساسا إلى جميع المهنيين من المنتجين ذوي الحقوق وكذلك التعاونيات والشركات والفاعلين في قطاع الأركان. معالي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد والي جهة سوس ماسا، السادة عمال صاحب الجلالة، السيد الكاتب العام للمياه والغابات، السيد رئيس جهة سوس ماسا والمدير العام لوكالة تنمية الواحات مناطق الأركان،
السيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، السادة مديري المصالح المركزية والجهوية، السيد ممثل التعاون الألماني الدولي، السيد الباحث الكبير مسيو هاير، السيدات والسادة الحضور. في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للمشرفين على تنظيم الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي للأرجان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على استدعائنا للحضور، وذلك لأهمية هذا المؤتمر للنهوض بالقطاع. يعد هذا المؤتمر من اللبنات الأساسية التي تم وضعها منذ سنة 2011 لتعزيز فضاء أساسي يجمع عديداً من الباحثين في محاور مختلفة تهم مجال الأرجان الذي يعرف دينامية كبيرة يشهد على ذلك مختلف المعطيات السوسيو اقتصادية من حيث التركيبة الاجتماعية، نظراً لدور المنتجين والمحولين من تعاونيات نسوية والشركات والمسوقين، إضافة إلى المؤشرات المالية لهذه السلسلة. ولا يغيب على الحضور الكريم مختلف الإكراهات والتحديات التي تواجهها هذه السلسلة. على سبيل المثال للحصر، أولاً التقلبات المناخية، ثانياً التدبير المستدام للمجال، ثالثاً الوضعية الهشة على المستوى الاجتماعي وخاصة في الأرياف، رابعاً التدخلات البشرية الغير معقلنة. كل هذه التدخلات تجعل من المؤتمر الدولي للأرجان محطة أساسية للنقاش وإعطاء مقترحات الحلول العملية لجميع الإكراهات. يتطرق ملف المؤتمر إلى عدد من المحاور تهم البحث العلمي لتحسين إنتاجية شجرة الأرجان عبر اختيار أصناف ذات الجودة العالية، وكذلك إشكالية تحويل وتثمين الأرجان لتوطين أقصى ما يمكن من القيمة المضافة. أود أخيراً أن أشيد وأثمن المجهودات التي يبذلها معالي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإعطاء أولوية قصوى للإشكالية الاجتماعية كالرعي الجائر الذي تم إصدار قانون 1313 يؤطر ويقنن الرعي والترحال. كما أشكر القائمين على المؤتمر، خاصة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان التي أدرجت ضمن ورشات المؤتمر إشكالية أجدال. نتمنى أن يحظى هذا الملف باهتمام الجميع لأجل استصدار قانون أجدال على غرار قانون الترحال. باسم البمهنية لسلسلة الأرجان أشكركم معالي الوزير للعمل والجهد الذي تبذلونه مع كافة المتدخلين للرقي بهذه السلسلة حتى نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد رئيس الفيدرالية البين المهنية على هذا العرض. فقد ربحنا رهان الاهتمام بأرجان على مستوى البحث العلمي، ونحن اليوم بصدد العمل على بحث رهانات الهيكلة والتنظيم من أجل أن نربح الرهان الأكبر، هو أن تعود عائدات القيمة المضافة لتحويل الأرجان لفائدة الساكنة المحلية باعتباره رافع للتنمية وأحد الأسس لتنمية الوسط القروي بمجال الأرجان. لا يختلف اثنان على أن الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأرجان تستهدف إلى إحداث نقلة نوعية من خلال أولا تغيير التمثلات حول الأرجان في ذاته، ولكن أيضا على مستوى تغيير وتنويع مداخل تناول موضوع الأرجان على مستوى البحث العلمي. فهو مناسبة لاستثمار مكتسبات الدورات السابقة والتي تجاوز عدد المداخلات فيها 353 مداخلة علمية، وهذا مهم جدا، وقد تم تبنيها تحت إشراف لجنة علمية صارمة فيما يتعلق باختيار المداخلات. وهو أيضا فرصة
لتعميق النقاش حول الآليات الجديدة التي يمكن من خلالها بلورة رؤى واستراتيجيات عملية من أجل تنمية المجال، سواء على مستوى البحث العلمي المحض ولكن أيضا على مستوى إدراجه في التنمية. ومع ذلك ومنذ أولى الكتابات الأولى حول مجال الأركان في بداية القرن 12 لا زالت لشجرة الأركان أسرار كبيرة جدا وكثيرة لم تبح بها، ونحن اليوم أمام شراط وثائقي عنونه صاحبه ب 1001 secrets à dévoiler sur l'Arganie. سنتابع هذا الشريط جميعا. شكرا. On ne saura jamais ton âge réel, ni si tu es issu d'une comète ancienne. Tu recouvres les versants montagneux de ta splendeur incomparable. Tu es puissant et capable de surmonter les assauts des chèvres et des criquets qui te dépouillent de tes feuilles pareilles à des paillettes d'émeraude quand le soleil insuffle à ton murmure inaudible l'onde irisée de l'arc-en-ciel. L'Atlas marocain, tel un titan de la mythologie grecque, accueille généreusement en son sein le héros de la mythologie amazighe, tel un bouclier qui préserve notre pays des aléas et tumultes du temps. Cet arbre emblématique, aux secrets bien gardés et ayant su résister au fil du temps, se dresse avec fierté telle une barrière bienfaitrice face aux bouleversements géologiques et aux soubresauts de l'histoire de l'homme. Il est aussi dans cette partie du globe le bouclier contre le chaos du réchauffement climatique et de la désertification. La reconnaissance de la réserve de biosphère Arganeret et de l'inscription des pratiques et savoir-faire liés à l'arganier sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, respectivement en 1898 et en 2014 par l'UNESCO, dénote de l'importance vitale de l'écosystème arganier tant au niveau national que mondial. Nous considérons à l'UNESCO que la réserve de biosphère de l'Arganier est une réserve vraiment exceptionnelle. Et le réseau des biosphères peut beaucoup apprendre de cette réserve de biosphère exceptionnelle. Et nous considérons qu'il est très important pour la prochaine décennie, mais aussi les suivantes, de capitaliser cette expérience, comment la recherche et le développement s'est organisé à essayer de faire converger ces efforts pour la durabilité de la réserve de biosphère de l'Arganie. Cet écosystème fut et continue à être façonné par l'homme, mais ces secrets sont la panacée de la femme amazighe, qui a su bien garder et perpétuer de génération en génération ses innombrables secrets, et continue à transmettre un savoir-faire unique et à préserver un patrimoine magique dans un territoire façonné par l'homme pour atténuer les aléas et les défis de la nature. Des mains agiles et des gestes séculaires et précis, jaillit une huile aux 1001 vertus que la science ne cesse de découvrir. Donc les vertus sur la santé sont déjà connues depuis des centaines d'années, notamment pour l'amélioration des cheveux, pour l'amélioration de la peau et des problèmes qui sont dus à des problématiques intrinsèques au niveau de la peau. Et puis par rapport à l'alimentation aussi, les personnes qui ont connu cette huile depuis des siècles ont trouvé un bénéfice sur la régulation du cholestérol, les problèmes liés à l'activité fonctionnelle de tout l'organisme. Ainsi, aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur cette huile. C'est qu'elle est intéressante parce qu'elle fait réduire les lipides du sang, c'est-à-dire elle est anti-cholestérol, d'une autre façon dyslipidémique. Elle est aussi intéressante chez les personnes qui sont diabétiques parce qu'elle arrive à réduire les triglycérides qui sont impliqués dans les problèmes et les complications du diabète. Et tout dernièrement, on a même essayé de prouver comme quoi l'huile d'argan pouvait apporter des éléments de réponse favorables chez les personnes qui sont malades, qui souffrent de syndrome métabolique.
De nos jours, le bassin de vie arganier offre généreusement une production d'huile d'arganier qui varie d'année en année en fonction des conditions climatiques et des régions, entre 3500 et 4000 tonnes par année. La richesse générée varie selon la production, entre 350 et 500 millions de dirhams. Les exportations de l'huile d'argan vers les 5 continents, soutenues par une demande croissante des marchés européens, américains et asiatiques, ont enregistré une croissance significative passant de 36 tonnes en l'an 2000 à 1387 tonnes en 2016 pour un chiffre d'affaires à l'export de près de 300 millions de dirhams durant la même année. Les différentes productions de l'arganeraie fournissent plus de 20 millions de journées de travail, dont 7,5 millions de journées essentiellement féminines pour la seule extraction de l'huile d'argan. En dépit de cette importance, la filière de l'argan demeure peu structurée et soulève autant de défis auxquels s'attelle la recherche pluridisciplinaire. الهدف ديالنا هو الإجابة على التساؤل واش ممكن أركان ينجح ولا ما ينجحش في الزراعة ديالو. هذا الشيء اللي خلانا نطرحوا بزاف ديال التساؤلات، علاش ما تيتكبرش دغيا، علاش ما تعطيش، واش مشكل بالارض، واش مشكل في سميتو في السقي، واش مشكل في هذا في النوع النبته. Les défis aux facettes multiples sont aujourd'hui autant de leitmotivs que les chercheurs nationaux et internationaux scrutent et observent et auxquels s'attelle cette communauté pour apporter des réponses. Alors, l'étape suivante qui suit la collecte et donc l'analyse de la diversité, c'est la caractérisation morphologique qui se base sur tout ce qui est analyse des graines. Donc, on essaie de trier les graines selon leur forme, selon leur taille et aussi selon le nombre d'amendants. Et aussi une caractérisation des feuilles et aussi de la pulpe. Pour le programme d'amélioration génétique et le schéma de sélection, une fois que les clones ont été identifiés, pour des raisons de croisement ciblées, il faut savoir quelle est leur ploïdie. Et donc nous avons recours à l'analyse par cytométrie en flux qui nous facilite cette tâche et qui nous permet déjà à l'avance d'identifier la ploïdie pour orienter nos croisements. Alors, notre deuxième axe de recherche, c'est la mise au point des techniques raisonnées de conduite de verger intensif de l'arganine. Alors, nous avons testé ici plusieurs techniques et opérations de conduite de l'arbre pour pouvoir avoir des bases de raisonnement de la conduite des arbres. Nous avons conduit des essais sur la fertilisation, nous avons conduit des essais sur l'irrigation, nous avons conduit également des essais sur la taille des arbres et nous avons conduit des essais sur la récolte et la recherche d'une date optimale de récolte. L'ouverture de la réserve de biosphère Argan sur le monde de la recherche scientifique se renforce chaque année, recoupant les efforts d'un lien d'intégration plus intense entre la communauté scientifique autour de cette réserve de biosphère pour réfléchir aux moyens de conserver une gouvernance raisonnablement ouverte, capable de surmonter les difficultés tout en facilitant les changements désirables. Concernant l'huile d'argan, nous avons entrepris plusieurs étapes. D'abord, passer de la production familiale à la production industrielle. Donc pour cela, il y a de gros efforts à fournir. Il faut également chercher pour la pérennité de ce projet les marchés internationaux. Et qui dit un marché international dit respect de la réglementation de ces marchés-là. Et donc d'où un premier travail que nous avons mené et qui consiste à à identifier tous les constituants de l'huile d'argan. Ceci a permis d'obtenir l'équivalence des différents constituants avec les autres huiles végétales pour promouvoir l'huile d'argan dans les pays du Nord. La production de l'huile d'argan artisanale prenait jusqu'à 20 heures de travail pour un seul litre d'huile. Il était très pénible, notamment pour les femmes qui produisent cette huile. Donc notre laboratoire s'est penché sur l'itinéraire technique et le modifier pour respecter la réglementation aussi bien nationale que internationale. Notre travail a permis aussi de contribuer à l'établissement de la norme nationale de l'huile d'argan.
Enfin, nous sommes aussi intéressés à la confirmation d'un certain nombre d'usages en médecine traditionnelle par les sciences exactes, parce que quand vous allez promouvoir votre huile, il faut se baser sur des choses qui sont solides et des choses scientifiques connues. Nous sommes penchés plus exactement sur l'aspect toxicologique et l'aspect cosmétique. La réglementation, surtout au niveau de l'Europe, pour les produits cosmétiques est très très sévère, et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes donc assurés que l'huile d'argan n'est pas du tout toxique, n'est pas photosensibilisant, et donc elle peut être un très très bon ingrédient pour la cosmétique. Nous avons aussi prouvé son effet hydratant et restructurant et anti-rides, qui a été longtemps utilisé et dit par les femmes amazighes comme un produit anti-rides. Les innombrables défis que la communauté scientifique se doit de relever vont en se multipliant. Il s'agit en premier lieu de la préservation de l'écosystème arganier en prêtant une attention particulière à plus d'innovation, d'intelligence et une plus grande responsabilité sur le terrain, notamment au développement durable de la ressource génétique, tout en intégrant un modèle de développement et de conduite technique adapté en se basant sur les progrès et les avancées de la science, notamment la biotechnologie. Le projet qu'on mène aujourd'hui, c'est la valorisation des coques de noix d'arganier par leur incorporation dans les matrices polymères. Les coques de noix d'arganier sont maintenant considérées comme étant des déchets. Elles sont utilisées dans la combustion, mais à l'échelle industrielle, elles ne sont pas valorisées. Donc l'idée, c'est le traitement, la récupération et le traitement de ces coques de noix d'arganier, et le contrôle de la granulométrie et la surface et leur incorporation dans les matériaux plastiques et sortir avec des matériaux dits biocomposites, c'est-à-dire des matériaux biodégradables et recyclables et qui répondent à des exigences en termes de propriétés mécaniques, thermiques et morphologiques et structurales. 3 objectifs importants ont été tracés pour mener ce projet. Premièrement, la caractérisation de la structure génétique d'arganier identifiée dans des peuplements naturels. Le deuxième objectif, c'est la sélection massale et la création de vitrovariations de génotypes d'arganier tolérants au déficit étrique et au stress salin. Le troisième objectif majeur consistant en la mise au point d'un protocole de multiplication des arbres, ainsi sélectionnés par microbouturage, permettant une production élevée de plants conformes. Les différents travaux qui ont été menés jusqu'à présent ont permis d'éclaircir différents points. Je citerai en relation avec la préoccupation majeure de nos collègues et de la communauté scientifique marocaine que nous avons identifié la structuration génétique et mis le doigt sur la variabilité génétique de l'arganier. Cette variabilité génétique est la base de tout ce qui est programme de conservation et de préservation de l'arganier. Volet très important donc, qui nous préoccupe tous. Mais aussi, c'est la base de toute sélection pour promouvoir l'arganiculture et donc en fait installer des vergers au niveau national. Le deuxième défi est celui de l'agroforesterie, où la communauté scientifique et les professeurs œuvrent pour une recherche appliquée qui ouvre des perspectives où tous les espoirs et les optimismes sont permis. Parmi ces mesures d'adaptation au changement climatique, il y a l'adoption et le développement d'un système de suivi et de pilotage des opérations d'arrosage à l'aide des sondes capacitives installées près des jeunes plants d'arganier. Chaque fois que le stock hydrique autour des racines des jeunes plants d'arganier atteint l'humidité au point de flétrissement, une opération d'arrosage est déclenchée pour arroser les jeunes plants d'arganier. Le troisième défi est celui du développement territorial, où les savoirs matériels et immatériels peinent de plus en plus à assurer l'équité et les conditions de vie favorables aux autochtones en général et la femme berbère en particulier. C'est ainsi que des instances d'organisation, de concertation et de médiation ont vu le jour à travers l'implication des populations ayant droit de l'arganeraie, avec une ambition partagée sur le devenir de ces bassins de vie.
في الحفاظ على هذه الثروة الغابوية الأساسية، فتكونت هذه الجمعيات بعد ما توقعت واحد عقدة برنامج مع وزارة الفلاحة ووزارة المالية المندوبية السامية المياه والغابات، واللي وقعوها جوج الفيدراليات، الفيدرالية البمهنية وكذلك الفيدرالية الوطنية لذوي الحقوق. فهاد عقدة البرنامج اللي هي كتعتمد على واحد العدد ديال العمليات واللي حنا منخرطين فيها، وهي تأهيل المناطق الغابوية خاصة فيما يخص شجرة الأركان، بالتنسيق التام مع الوكالة الوطنية لمناطق الواحات وشجر الأركان، وكذلك المديريات الجهوية للفلاحة والمديريات الجهوية والإقليمية للمياه والغابات. وكذلك حنا منخرطين كذلك فيما يخص إحياء هذاك يعني ما يسمى في التقليد بأكدال. هاد أكدال اللي هو بطبيعة الحال كحماية الشجرة، وحنا كذلك على غرار قانون الرعي حنا بصدد بالتعاون التام مع الوكالة تنمية الواحات والأركان على أساس إصدار قانون أكدال اللي غادي يساهم في المحافظة على شجرة الأركان. لكن بالموازاة مع هذا الشيء كله، فحنا اللي كنطالبوا به وحنا منخرطين فيه وهو تشجيع البحث العلمي فيما يخص شجرة أركان. Ainsi commence à se profiler une vision pour cerner les enjeux de développement pour apporter des réponses à des problématiques. 1. De gestion durable de la ressource. 2. De mise à niveau social, économique et environnemental. 3. Renforcement de capacité des acteurs locaux. Action future pour l'analyse de, si vous voulez, économique, agroéconomique de la filière de l'arganier. On a déjà entamé des travaux de recherche de niveau doctoral et de niveau de master TFE sur ces aspects qu'on a évoqués, donc sur les aspects chaîne de valeur, l'analyse du risque et de l'incertitude dans les projets, dans l'activité relative à l'arganier, à l'arganiculture, l'analyse justement de la faisabilité des projets d'arganiculture, faisabilité financière, économique, l'analyse des performances en termes d'arganiculture. Donc il est très intéressant d'accompagner ça par des études, des analyses fines pour montrer un peu là où c'est rentable, là où c'est intéressant, en intégrant plusieurs variables écologiques, socio-économiques, spatiale, etc. La domestication, c'est-à-dire la plantation d'arganier comme arbre fruitier. Nous travaillons donc dans ce sens sur les densités, donc différentes densités, 6 densités, on travaille sur les 6 densités pour voir donc la densité la plus importante, et on travaille aussi sur l'irrigation, parce que l'irrigation d'arganier c'est primordial, et on travaille donc sur les besoins en eau de cet arbre-là qui est vraiment très important dans le sud du Maroc. Enfin, et à la lumière des mutations socio-écologiques dans l'arganeraie, des défis institutionnels, juridiques et culturels sont en cours dans cet espace interpellant les différents acteurs et responsables à innover en matière de gouvernance, de réforme et innovation institutionnelle, juridique, culturelle à la lumière des dynamiques démographiques et écologiques dans l'arganeraie. شكرا للوكالة على هذا الشريط الوثائقي الذي يعزز بالصورة أهم المحاور التي تناولتها المداخلات والمجهودات التي تم بذلها من أجل الارتقاء بمجال الأركان. ولكن اللحظة القوية جدا هو المقطع مدخل الشريط للأديب والمفكر ابن مجال الأركان محمد خير الدين، الذي عندما نتحدث في الغالب عن الأركان نتحدث عن الجوانب التقنية، وفي كثير من الحالات نغفل بعض المواقف الإنسانية التي تعطي لهذه الشجرة وهذا الإرث الإنساني بعده الإنساني الحقيقي الذي يوحد أكثر مما يفرق، وهو مهم جدا، لأنه عندما نتحدث عن أركان نتحدث عن مجال ترابي شاسع يستعصي على التقسيم الإداري أن يمسك به، يستعصي على التقسيم القبلي أن يمسك به، وبالتالي فهو آلية مهمة جدا لتوحيد الجهود من أجل تنمية الأوساط القروية في هذا المجال. إذن شكرا للإخوان والشباب الذين اشتغلوا على هذا الشريط والذين كانوا يشتغلون على هذا الشريط ولم نكن ندري بأنهم بصدد الاشتغال عليه، وهذا كان مهم جدا لأنه فيه الكثير من التلقائية.
إذن بعض المحطات الأساسية في الشريط كانت الحديث عن الأهمية الصحية لزيت الأرغان، والتي سبقت في كثير من الحالات الحديث عن جوانب أخرى من أجل التعبئة والتحسيس بأهمية هذه الشجرة. في آخر مداخلة في هذه الجلسة الافتتاحية سنستمع إلى مداخلة حول الآثار الصحية لزيت الأرغان les effets de l'huile d'argan sur la santé، وسيلقيها الدكتور مراد الرصفة، وعن الديبارتمون فارماكولوجي دو لا فاك دو ميديسين دو فاس، يعني من كلية الطب بفاس. فمرحبا بأهل فاس في سوس العالمة حول موضوع الأرغان وآثاره الصحية على الإنسان. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali de la région, Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur le directeur de l'ONZOA, Monsieur le secrétaire général des eaux et forêts, Messieurs et Mesdames les responsables des producteurs de l'argan, c'est un grand plaisir pour moi de représenter ici mes collègues dont je vais présenter les travaux. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Cela signifie qu'on commence à synergiser entre les différents potentiels scientifiques au Maroc et à l'étranger pour donner une grande valeur à notre produit marocain qui est l'arganier. Alors, comme vous savez, la réserve de biosphère de l'arganeraie, maintenant, elle est établie, elle est reconnue. Maintenant, c'est à nous, scientifiques, de mener la bataille pour faire valoir les produits de l'arganeraie, principalement le produit phare qui est l'arbre, et puis l'huile d'argan. L'huile d'argan qui est l'objet de travaux scientifiques à différents niveaux, aussi bien sur le côté cosmétique, mais surtout sur le côté culinaire. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que les personnes de la région connaissaient très bien depuis très longtemps les bienfaits de l'huile d'argan sur la santé. Alors, de nos jours, un produit qui est effectif sur la santé, il faut le prouver par des moyens scientifiques, ce qu'on appelle en anglais the evidence-based medicine. Et donc, dans notre communauté scientifique, nous avons essayé de nous organiser pour répondre à ce besoin, puisque l'huile d'argan est marocain, et il faut que la communauté scientifique, c'est un droit et c'est presque une obligation de se pencher sur le thème de l'intérêt de l'huile d'argan sur la santé, d'une manière scientifique. Alors, par rapport à la vie de notre Terre, des milliards d'années, il y a des scientifiques, des voyageurs et des médecins qui se sont intéressés à cet arbre il y a plus de 10 siècles. Et comme vous voyez ici, donc, Ibn al-Baytar, al-Bakri, al-Idrisi, Hassan al-Wazzan, tous ces gens-là, ça fait déjà 10 siècles, mais c'est comme si c'était hier par rapport à la vie de la Terre, et qui ont parlé donc de l'arbre, de l'huile, de ses bienfaits. Et à partir du 18e, on commence déjà à avoir beaucoup de production scientifique sur le côté botanique de l'arbre. Alors bien sûr, comme dans n'importe quel domaine, l'avancée dans le domaine médical est dépendante de l'avancée du domaine technologique. Donc pour l'huile d'argan, c'est la même histoire. C'est grâce au développement des moyens d'analyse qu'on a pu déchiffrer plusieurs produits qui
en quelque sorte, sont présents dans cette huile et qui sont derrière les effets aussi bien alimentaires que bénéfiques sur la santé par rapport donc à cette huile d'argan. Donc ici, juste pour citer quelques références, mais bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs qu'on ne peut pas bien sûr tous citer ici, mais il y a une grande communauté scientifique qui a travaillé donc sur les produits composés de l'huile d'argan, et à partir de là, donc, on commence à s'intéresser à chacun de ces produits. Donc regardez un peu la composition générale de l'huile d'argan, c'est un vrai cocktail de produits naturels actifs. Donc vous avez une partie qu'on appelle scientifiquement une partie saponifiable, qui représente 99% de l'huile, mais le 1% qui reste, ce sont des produits d'un intérêt biologique très important, comme la vitamine E, les caroténoïdes, les stérols, les polyphénols, le squalène, la mélatonine et le coenzyme Q. Donc je vous rappelle que dans les caroténoïdes, il y a les xanthophiles qui ne sont autres que les pigments que nous avons au niveau des yeux. Donc vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur le système de la vision. Alors, à partir de la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, puisque les produits de l'huile d'argan ont été caractérisés et même parfois purifiés, donc on a pu réaliser des études aussi bien d'expérimentation sur des cellules ou sur l'animal, et à partir de là, on s'est rapproché de l'effet réel de ces produits sur la santé humaine. Donc voilà une représentation de certains effets biologiques qui ont été décrits dans différents travaux, principalement les effets antiprolifératifs, donc c'est à voir avec la croissance des tumeurs, l'effet antioxydant, l'effet antidiabétique, l'effet anti-hypertenseur, mais aussi l'effet cicatrisant. Vous savez, un peu d'huile d'argan sur une blessure ou une plaie, ça permet de cicatriser plus vite. Et ça, c'est démontré expérimentalement aussi. Alors, pourquoi finalement cette recherche sur l'effet clinique de l'huile d'argan? Bien sûr, je viens de dire que c'est un cocktail de substances actives mélangées dans un seul produit. Et c'est ça l'avantage d'avoir un produit dans lequel tous les éléments vont avoir un effet synergique. Donc, prendre un médicament avec une seule molécule, ce n'est pas comme prendre un produit biologique sous forme de plusieurs substances qui vont chacun agir à un certain niveau de l'organisme, au niveau du cerveau, des poumons, du cœur, des reins, des organes génitaux, partout. Et puis, on va donc valoriser les bienfaits de la consommation de l'huile d'argan sur la santé en général, et avec l'avancée de la science, on découvre qu'on peut même utiliser l'huile d'argan comme moyen préventif ou même curatif dans certaines pathologies. Alors, pour rappeler un peu le problème de la mortalité cardiovasculaire, par exemple, la mortalité cardiovasculaire, elle a comme un des facteurs de risque très importants un bilan lipidique défectueux chez les malades, c'est-à-dire une augmentation de ce qu'on appelle par exemple le mauvais cholestérol, des niveaux très bas du bon cholestérol qui est cardioprotecteur. Et vous avez aussi les triglycérides et finalement ces produits, ce sont eux qui vont contribuer à ce qu'on appelle la formation de la plaque au niveau des artères, c'est-à-dire boucher la tuyauterie qui permet par exemple de vasculariser et de nourrir notre cœur et d'autres organes, comme le cerveau par exemple. Et donc, un bilan lipidique de cette nature-là, c'est un bilan lipidique pathologique. Alors, de nos jours, il y a un phénomène, une situation qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, en fait, ce n'est pas une maladie. C'est une situation biochimique de notre organisme dans lequel on peut retrouver 5 éléments. L'obésité, la résistance à l'insuline ou ce qu'on appelle aussi le diabète de type 2, l'hypertension, un niveau assez haut de triglycérides et un niveau assez bas de HDL qui sont le cholestérol cardioprotecteur.
Donc un dysfonctionnement rien qu'au niveau de ce syndrome métabolique pourra avoir un effet mauvais sur pratiquement tous les organes. Donc ici, nous avons un historique de certains travaux réalisés par nos confrères, qui étaient les premiers travaux à démontrer qu'en fait, la consommation de l'huile d'argan améliore le bilan lipidique et le bilan antioxydant dans l'organisme. Donc, finalement, après la deuxième édition du congrès de l'arganier, j'ai proposé qu'on crée un groupe de recherche qu'on allait appeler groupe de recherche sur les effets thérapeutiques de l'huile d'argan. Et à partir de là, j'ai préféré sortir même le mot « Argan Oil, the Moroccan Green Medicine ». C'est-à-dire que nous avons dans la main un vrai médicament pour lequel il faut s'intéresser d'une manière scientifique et encourager nos médecins, nos jeunes médecins surtout, à adhérer à ce projet pour étudier les effets thérapeutiques et préventifs de l'huile d'argan. Donc on a créé le GRETA en 2014 avec la participation de plusieurs collègues dans différentes spécialités médicales et même à l'étranger, en Espagne surtout. Et donc ces gens-là se sont intéressés à ce sujet pour chacun de son côté, chercher quel est le secret derrière les effets bénéfiques de l'huile d'argan. Alors, le premier exemple qu'on va citer, c'est l'exemple des insuffisants rénaux qui pratiquement arrivent au stade de l'hémodialyse. Alors, l'hémodialyse, il s'agit d'utiliser un rein artificiel, c'est-à-dire une machine. Ce rein artificiel n'est pas sans danger sur la santé du patient parce qu'il s'agit de 3 à 4 sessions d'hémodialyse par semaine et chaque session, elle dure entre 3 et 4 heures. Il s'agit d'un passage de tout le sang du patient dans une machine. Dans cette machine, il s'agira d'un contact direct entre le sang et une membrane pour éliminer les toxines du sang. Alors, ce passage en contact avec les membranes, il n'est pas sans danger puisqu'il y a une production de beaucoup de produits toxiques. Alors, il faut que je signale que, par exemple, le cerveau d'une personne de 30 ans qui réalise cette opération d'hémodialyse, son cerveau, c'est l'équivalent d'une personne de 70 ans. Il y a une vieillesse rapide, d'où le problème, par exemple, des troubles de la mémoire. Une personne qui fait l'hémodialyse, elle a beaucoup de possibilités de développer le problème des troubles de la mémoire et les capacités cognitives. Donc nous avons traité certains de nos malades qui ont, bien sûr, non seulement le problème de l'hémodialyse, mais parfois des dyslipidémies et des niveaux assez élevés de cholestérol qui sont derrière la mortalité cardiovasculaire chez ces patients-là. Donc, le résultat de ce travail qui a été réalisé à l'hôpital militaire de Rabat, il montre que la consommation de l'huile d'argan améliore le bilan lipidique et améliore les capacités antioxydantes des patients. Alors, sur une autre population maintenant à Fès, une autre population de personnes qui font l'hémodialyse, alors chez ces personnes-là, à peu près une centaine de personnes sur lesquelles on a travaillé, la consommation de l'huile d'argan quotidienne pendant 2 mois améliore fortement le bilan lipidique défectueux, c'est-à-dire on va, avec le temps, les faire éviter les problèmes cardiovasculaires. Et en plus, tous les indices athérogènes, c'est-à-dire les indices qui causent cette obstruction des vaisseaux, sont améliorés. Alors ici, je dois souligner que nous sommes en train d'avoir un résultat que les médecins obtiennent avec des produits qu'on appelle les statines. Et le marché commercial des statines, il est colossal. Il est colossal, mais en plus, en tant qu'enseignant en pharmacologie, on souligne toujours les effets secondaires négatifs des statines qui sont principalement des douleurs musculaires. Et parfois, plusieurs statines ont été retirées du marché. Alors ça, c'est pour dire qu'avec l'huile d'argan,
on peut largement apporter une réponse très positive par rapport aux complications chez ces patients-là. Alors maintenant, on va passer à une autre catégorie de patients, principalement les patients qui souffrent de l'arthrose du genou. Donc en rhumatologie, on sait maintenant que le syndrome métabolique, il est très lié aux douleurs induites au niveau de l'articulation pour ces patients. Alors, ces résultats, ils montrent en fait qu'il y a ce qu'on appelle une association entre certains paramètres du syndrome métabolique, comme l'hypertension artérielle, les triglycérides et le bas niveau de HDL, surtout ces trois éléments-là. Ils sont derrière aussi l'aggravation de la douleur et le syndrome et les autres paramètres du syndrome métabolique chez ces patients-là. Alors, le résultat final de cette étude, c'est que la consommation de l'huile d'argan pendant 2 mois a abouti à améliorer significativement plusieurs paramètres du syndrome métabolique, principalement l'hypertension, l'hyperglycémie et aussi le niveau de HDL. Donc on a tout gagné sans, je dirais, utiliser le traitement pharmaceutique. Alors ici, l'autre résultat qu'on cherchait, c'est est-ce que cette consommation d'huile d'argan, elle a finalement un effet sur la douleur? Effectivement, nos patients qui ont consommé l'huile d'argan pendant 2 mois, ils ont amélioré leur score de la douleur et leur score fonctionnel, c'est-à-dire le fait de se lever le matin et de pouvoir marcher sans problème, le fait de pouvoir marcher une distance assez correcte. Donc tout ça, bien sûr, c'est des travaux sur lesquels on se base pour déclarer l'effet bénéfique de l'huile d'argan sur les problèmes des articulations. Alors maintenant, c'est quoi la perspective par rapport à d'autres domaines de la science en médecine? Eh bien, comme vous voyez, avec ces flèches, plusieurs systèmes au niveau de notre organisme sont vraiment concernés par la possibilité de modifier certains facteurs de risque chez les malades pour améliorer leur situation. Alors, le premier exemple, c'est la rétinopathie diabétique. Alors, nous avons ouvert un projet avec 2 médecins spécialistes qui font donc la résidence, le résident plutôt, et en plus, on les a inscrits en doctorat scientifique pour qu'ils aient ce flair scientifique avec l'huile d'argan. Donc ici, nos patients vont recevoir bien sûr l'huile d'argan et le but, c'est de voir d'un côté, est-ce que la situation de la rétine chez des personnes qui ont le diabète pourrait être améliorée, pour la simple raison, c'est que la rétinopathie diabétique, elle a comme base un phénomène qu'on appelle le stress oxydant, c'est-à-dire une augmentation du taux des radicaux libres oxygénés dans le sang, ce qui affecte donc leur vision. Alors l'huile d'argan, c'est un véritable antioxydant, ça régule des lipides qui sont bien sûr aussi impliqués dans les problèmes de la vision. Et la chose qui est encore beaucoup plus intéressante, c'est qu'au niveau de la rétine que nous avons, les pigments qui sont au niveau de la rétine, ce sont les xanthophiles, les fameux caroténoïdes qu'on retrouve aussi dans l'huile d'argan. Maintenant, la question, c'est au niveau de l'absorption. Parfois, je rappelle qu'au niveau des recherches mondiales sur le problème de la vision, des études de très haut niveau ont essayé des molécules séparées comme médicaments, comme par exemple la vitamine E. Alors la plupart de ces études-là n'ont pas donné de réponse très satisfaisante parce qu'il s'agissait d'utiliser une seule molécule. Alors ici, nous avons un cocktail, aussi bien les pigments, les caroténoïdes, les antioxydants, comme surtout les polyphénols. Donc toutes ces molécules pourraient, on pense qu'elles pourraient bénéficier au problème de la rétinopathie. Alors, le deuxième sujet sur lequel nous sommes, on vient à peine d'ouvrir un champ de recherche, c'est les problèmes qu'on appelle les MICI, les maladies chroniques inflammatoires des intestins. Alors, ces maladies, pour rappel,
elles sont en relation aussi avec ce qu'on appelle le microbiote. Le microbiote, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Alors la flore intestinale, c'est un vrai organe. C'est un vrai organe parce que cette flore, elle est très importante pour notre équilibre et elle libère, elle produit même certaines substances qui vont agir au niveau central, au niveau du cerveau par exemple. Donc, le but de ce projet, c'est d'essayer l'huile d'argan comme anti-inflammatoire principalement, puisqu'il est déjà établi qu'il y a des produits anti-inflammatoires, elle est cicatrisante aussi, et donc on verra, Inch'Allah, peut-être la prochaine édition, le résultat de ces travaux. Le dernier chapitre sur lequel nous avons lancé des recherches, et sur lequel nous sommes déjà avancés, c'est le problème des troubles de la mémoire qu'on retrouve chez les personnes hémodialysées. Alors, les personnes hémodialysées, elles ont un problème par rapport à la structure du cerveau et par rapport aux toxines qui vont, en quelque sorte, abîmer certaines zones de la mémoire et de la faculté cognitive. Alors, dans ce travail-là, on vient de confirmer ce qui est déjà connu, c'est que chez nos patients, il y a une grande proportion, pratiquement 70% des patients, ils ont un problème de mémoire. Donc il y a un test qu'on a développé et chez ces personnes, on démontre qu'ils ont un problème de mémoire. Donc le but de ce travail, c'est de traiter les patients pendant 3 ou 4 mois et voir le résultat final. Est-ce qu'on pourrait améliorer le problème des troubles de la mémoire chez ces patients? Alors, voilà donc la liste des personnes qui ont participé dans les différents services, aussi bien à Fès qu'à sur ce projet. Et donc, je remercie bien sûr les organismes, principalement l'université, qui a financé bien sûr l'achat de l'huile d'argan pour nos patients et pour qu'on puisse donc continuer. Je vous remercie pour votre attention. شكرا دكتور مراد وفريق البحث العلمي الذي نورنا والحضور الكريم بنتائج علمية حول أهمية الأرقان الطبية، وهذا مدخل مهم جدا للاهتمام بالعروض العلمية التي سيتناولها المتدخلون والباحثون خلال جلسات هذا الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول الأرقان، والتي تنتظم حول 4 محاور رئيسية: النظام البيئي للأرقان، حالة الراهنة، التطور والابتكارات من أجل التثمين، التكنولوجيا الإحيائية، تحسين الوراثي وتقنيات إنتاج الأرقان الفلاحي، المحور الثالث الجودة والتثمين المبتكر لمنتوجات الأرقان، والمحور الرابع الابتكارات المؤسساتية والقانونية والثقافية في ضوء التحولات الاجتماعية الإيكولوجية في مجال وقطاع الأرقان. محاور مهمة جدا ومتداخلة، ولكن قبل ذلك ستكون لنا بعد استراحة الشاي على شرف الحضور الكرام زيارة ميدانية لكي نربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي. كما نقول: من رأى ليس كمن سمع. هناك تجربة رائدة في مجال التخليف الاصطناعي للأرقان والتتبع علميا. باسمكم جميعا نشكر الفريق رجال الخفاء الذين أشرفوا من أطر الوكالة الوطنية ووزارة الفلاحة والمعهد البحث الزراعي والتعاون التقني الألماني الذين أشرفوا بشكل جيد جدا على تنظيم هذا اللقاء، وشكرا للجميع.